पंजाब ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਰੰਗਤ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ और अज उसी दे लई मेले दे विच लैके पहुँचे हाँ। और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब दी रीढ़ दी हड्डी भी मन्नी जाती है, पंजाब दे किसानां दी और किसानां नूं अगे लैके जाउण दी, पंजाब दी फसलां नूं किवें जिहड़ी है नवीं रूप दे विच आसानी तौर दे उपर उस नूं लैके एक्सपैरीमेंट भी इस यूनिवर्सिटी दे विच हुंदे ने। इस यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट नवीं चीज़ां नवे नवे उपजाऊ फसलां और खास तौर पर फसलों की वढाई का सब तो वड्डा जिहड़ा किते ना किते किसानां नूं एक वड्डी जिहड़ी मार झेलनी पैंदी है कि उस दे विच खर्चा भी ज़्यादा हुंदा है। उस खर्चे नूं किवें घटाया जावे और किवें घट पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा लाभ पाया जावे, ये किसानां दी अक्सर जिहड़ी है वो कोशिश रहिंदी है। और उन्हां दे हत्थां दे विच हत्थ पा के या उन्हां मोढे ते अगे वधाउण दी कोशिश पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करती है। और अज उही पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच जदों मेला लग्या तो इस मेले दे विच किसान दूरों दूरों आउंदे ने और आके इत्थे दियां फसलां किवें नवीं बनाईयां जाण। पंजाब दे विच जदों खेतां दे विच किसान फसल लाउण जावे, क्योंकि जदों भी फसल लाउण किसान जांदा है तो ये उम्मीद हुंदी है कि इस फसल दे नाल उसकी कमाई वध होवेगी, किथे ना किथे उसकी वो हरी भरी फसल उसनूं एक वड्डा मुनाफा दे के जावेगी। लेकिन जदों हड़ जही जियां चीज़ां सामने आ जांदियां ने और फसलों का बीज खराब निकलना या वो फसल की वढाई के समय उसनूं दोहरे पैसे देने वो वड्डे नुकसान दे ताब देखे जाते हैं। लेकिन अज जदों इस मेले दे विच लैके पहुँचे हाँ तो इस मेले की हर एक तस्वीर तुहाडे तक पहुँचावांगे कि किसान किस तरीके दे नाल इस मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। और खास तौर पर जदों सरकार की कोशिश है कि पंजाब की खेती नूं पंजाब नूं रंगला मुड़ रंगला पंजाब बनाउण दी ते उसनूं लैके इस यूनिवर्सिटी का की योगदान है और किसान किस तरीके दे नाल इस योगदान दे विच अपना भाग लै रहे हैं। पंजाब दे किसानां दी सब तो वड्डी मुश्किल ये हुंदी है जदों फसल खड़ी हो जाती है तो उस बाद या तो उस दे विच सुंडी लग जाती है, उस सुंडी दे नाल वड्डा नुकसान हुंदा है, या कई जिहड़े अजिहे कीड़े हुंदे ने जो फसल दे लई लाभदायक भी हुंदे ने लेकिन उसके जाणू किसान उस पद्धर के उपर नहीं होंगे। जिहड़े कि जानते हैं वो तो अपनी फसल को बचा लेंदे ने, लेकिन जिहड़े नहीं जानते उसनूं काफ़ी नुकसान जिहड़ा वो किते ना किते हुंदा। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वलों वो भी प्रबंध किए गए हैं कि हर एक चीज़ के जाणू किसानों को करा सकीए। इस समय उस स्टॉल के उपर खड़े हाँ कि जिस कीड़े के नाल या कोई भी किसान अपनी मुश्किल लैके आउंदा है कि मेरी ये फसल है और इस फसल दे विच ये कीड़ा लग गया है या इस तरीके की फसल जिहड़ी वो मेरी हो चुकी है, तो उसका भी हल किते ना किते ये स्टूडेंट करके देते हैं। PhD के स्टूडेंट मेरे नाल मौजूद ने। किस तरीके दे नाल तुसीं जिहड़े किसान ने वो तुहाडे कोल आउंदे ने ते की समझने की कोशिश करते हैं? सर पहला असीं जिवें ये साडे मित्र कीड़े हुंदे आ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तो जो आप पहला फील्ड के जाने आपू पता नहीं लगता, जे किसान इनू पूरा ध्यान नाल देखणगे फिर इहदा पता लगता है। तो उस तो बाद जो इहदा पूरा अडल्ट बन जाता है, जो इहदा पतंगा बन जाता है, उस तो बाद फिर आपां नूं इह फील्ड दे विच जिवें चिट्टी चिट्टी मक्खी हुंदी है उदा दिखदी है। फिर उहदे लई आपां स्प्रेज रिकमेंड करते हैं जिवें कि कोराजन हो गई या फिर फेम हो गई या फ्लूबेंडामाइड हो गई, आपां वो सारी रिकमेंड करते हैं।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਯੈਲੋ ਸਟੈਮ ਬੋਰਰ ਦਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਾਜਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥਿਓਰੀਕਲ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥਿਓਰੀਕਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਥਿਓਰੀਕਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀੜੇ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। PhD ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਯੈਲੋ ਸਟੈਮ ਬੋਰਰ ਤਣੇ ਦਾ ਗੰਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹੀ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕੰਮ। ਜੋ ਉਹਦਾ 10 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ 10 ਦਿਨ ਅਲਟਰਨੇਟ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਗਾੜੂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਥਿਓਰੀਕਲ ਦੋਨੋਂ ਨੌਲੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਲਾ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਲੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਖੀ ਜੀ। ਬੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਗਾ ਸਕੀਏ? ਬੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੀ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਲਿਆ, ਚਪਾਤੀ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਇਆ ਉਹ ਬੀ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਤੇ ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ। ਲਗਭਗ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਓ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ।